اور جو ناکام ہوگا ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب یہ ہے آخرت ہماری بنے، آخرت میں بگڑے، دنیا بگڑ جائے کوئی بات نہیں، موت چاہے جیسے آئے، چاہے سبب کورونا بن جائے، چاہے ہیضہ بن جائے، چاہے کینسر بن جائے، چاہے ایسے ہی ہم بیمار ہو کر کے مر جائیں یا بغیر بیماری کے مر جائیں، مرنا تو ایک دن ہے ہی، لیکن مرنے کے بعد کا مسئلہ ہمارا حل ہو جائے، اس کے لیے دین کو زندگی میں لانا ضروری ہے، دین کو اپنے زندگی میں لانا ضروری ہے۔ اس لیے دین زندگی میں لائیں گے تو مرنے کے بعد کوئی دقتیں نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہمیشہ کی کامیابی ہوگا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ آپ کی مسجد میں آپ جی نے آج پڑھ کر کے سنایا، مکمل کیا۔ اللہ کرے ہمارے آپ کے گھر میں بھی حافظ، ہم دنیا کے لائن سے تو فکر مند ہیں کہ اچھی گاڑی ہو، اچھی سواری ہو، اچھا مکان ہو، ساری دنیا کے لائن کی سیٹنگ ہو، بہت اچھا محل ہمارا بن جائے۔ ایسے ہم کو آپ کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ یہاں سے جانے کے بعد وہاں پر ہمارا مسئلہ آسان ہو جائے اور وہاں پر ہمیشہ کی کامیابی اللہ ہمیں دے دے، جنت دے دے۔ اے حافظ قرآن آپ کے گھر میں ہوگا، آپ کے پاس عمل تھوڑا ہے، صرف آپ نے فرائض ہی ادا کیا ہے، زیادہ نوافل آپ نہیں پڑھ سکے، زیادہ کوئی آپ اچھا عمل نہیں کر سکے، فرائض کو آپ نے ادا کیا۔ اگر حافظ قرآن آپ کے گھر میں تو بتا ماں باپ کے سر پر تاج کا نک پہنایا جائے گا، اب وہ ماں باپ کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو حافظ قرآن جو ہے وہ کہے گا کہ ہمارے ماں باپ ہیں، جب تک یہ جنت میں نہیں جائیں گے ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے اس محبوب بندہ حافظ قرآن اللہ کا کتنا محبوب بندہ ہے، ہم اس کی بات اتار دیں گے۔ ایک سلسلہ ہمارا جو ہے ضروری ہے کہ ہر آدمی سوچے کہ ہمارے گھر میں ہماری اولاد حافظ قرآن، عمل حافظ قرآن اگر ہے تو صرف ماں باپ نہیں، کتنے لوگوں کو کے لیے ذریعہ بنے گا اور جنت میں پہنچائے گا، جو بالکل جو ہے جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، لیکن اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جنت میں پہنچائے گا۔ اس لیے دوسرے لوگوں ایک چیز جذبہ رکھیں گے انشاءاللہ، ہم اپنے گھر میں جو ہے کم سے کم ایک ہماری اولاد حافظ قرآن ضرور۔ بڑے سعادت مند ہیں، بڑے خوش قسمت ہیں جن کی اولاد حافظ قرآن۔ یہاں تو نہیں معلوم ہوگا، یہاں تو یہ مسجد کے لوٹا اور بدھنا ہے کہ کوئی حیثیت نہیں حافظ قرآن کی۔ حیثیت کس کی ہے؟ انجینئر صاحب، ڈاکٹر صاحب کی، پروفیسر صاحب کی، اس کی حیثیت ہے۔ حافظ قرآن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن حافظ قرآن سے کیا کہا گیا؟ کہا گیا اگر تم دنیا کی ساری دولت، دنیا کی ساری حکومتیں، ساری دولتیں اور اسی طرح سارے خزانے، اگر تم جو تم کو ہم نے دولت دیا ہے، اگر اس دولت کو تم نے نیچے کر دیا، اس کی اہمیت دے دی، تو تم نے قرآن کی توہین۔ مطلب یہ حافظ قرآن کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ سب سے بڑی دولت جو ہم کو ملی ہے وہ اللہ نے ہم کو دیا ہے، کہ ہم کو حافظ قرآن، کوئی دنیا میں مجھ سے بڑا نہیں ہو سکتا، ہاں وہی ہوگا بڑا جو حافظ قرآن۔ اس لیے میرے بھائی مسلم لوگوں، آپ سب سے کہنا ہے کہ اپنے جذبہ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں حافظ قرآن، اس کی فکر کریں۔ حافظ قرآن کے بارے میں اتنی فضیلت ہے، ہم آپ سے کیا عرض کریں۔ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا میرے بندے تو جنت کی سیڑھی پہ چڑھتا چلا جا، اور جہاں تک تو پڑھتا جائے گا، جہاں تک سورہ ناس پر پہنچے گا، جہاں تک پہنچے گا تو تمہاری جنت ہوگی، اتنی اونچی جنت ہو پائے۔ یہ حافظ قرآن، اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور اس قرآن کی حفاظت ہم کریں، اس میں ہیر پھیر نہیں ہوگا، اس میں کوئی کجی نہیں نکال سکتا، کوئی کمی نہیں نکال سکتا، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ بتاؤ اللہ قرآن کی حفاظت کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ جھاپڑ پڑ رہے ہیں ادھر سے ادھر سے، طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ نکال دیا جائے قرآن سے، وہ نکال دیا، آیت نکال دی جائے، لیکن کوئی کر پا رہا ہے؟ قرآن کی حفاظت اللہ کا۔
सारे मुसलमानों को आप खत्म कर दें। तो हाफिज़ कुरान के अंदर है कि नहीं? तो पढ़ता जाएगा, कुरान की ताज़ा होगी, लिखता जाएगा। इसलिए मेरे भाई को समझो, ये बड़े सादत की बात है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे, इन्हें बाअमल हाफिज़ बनाए और दिन का दाई, दिन का शदाई बने और इनके घर वालों को इसका बेहतरीन सिला था। ये तो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह ला हौल व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या कुव्वतुल मतीन या रहीमुल मुस्तकीम या ज़ुल जलाल वल इकराम या रब्बना या सय्यदना या मौलाना व या गायत रग़बतना या खालिक़ना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह हम सब के गुनाहों को अपने दरिया रहमत से माफ़ कर, पूरे उम्मत मुस्लिमा के खताओं को अपने दरिया रहमत से माफ़ कर। अल्लाह हम सब गुनहगार आपके पास अफवाह। या अल्लाह रमज़ान का मुबारक महीना आपने हमको दिया, या अल्लाह इसकी हमें कदर नहीं। या अल्लाह मुबारक महीना हमारे हाथ से निकलता चला गया। या अल्लाह जो कमी कोताही हुई अपनी दरिया रहमत से माफ़ कर दीजिए। या अल्लाह माफ़ कर दीजिए। या अल्लाह आप ही माफ़ करने वाले हैं, आप ही हमारे रब हैं, आप ही हमारे माबूद हैं, आप ही हमारे पालनहार हैं। माफ़ से न कहें तो किससे कहेंगे? बड़ी कमी हुई है, बड़ी कोताही हुई है, बड़ी सुस्ती हुई है। जिस तरह से रमज़ान में हमको रहना चाहिए और अल्लाह आपकी रहमतों को उतरवाना चाहिए, आपसे अपने मसलों को हल कराना चाहिए, हम कुछ न कर सके, हमारा वक्त ज़ाय चला गया। या अल्लाह माफ़ कर दीजिए। बाकी जो वक्त बचा है इसमें या अल्लाह आपको राज़ी करने वाले अमाल हमें करने की तौफीक दीजिए। या अल्लाह तौफीक अता फरमाइए। या अल्लाह इस कुरान पढ़ने की बरकत से या अल्लाह आपका कलाम पढ़ा गया है, या अल्लाह आपका कलाम पढ़ा गया है, अपने कलाम की बरकत से पूरे उम्मत मुस्लिमा के गुनाहों को माफ़ कर दीजिए, पूरे उम्मत मुस्लिमा के खताओं को माफ़ कर दीजिए। या अल्लाह पूरे उम्मत की हिफाजत फरमा लीजिए, पूरे उम्मत की हिफाजत फरमा लीजिए। या अल्लाह आप नाराज़ होकर हम लोगों की बदअमालियों की वजह से आप नाराज़ होकर के या अल्लाह आपने जो अज़ाब भेजा है, या अल्लाह आज सारी दुनिया परेशान है, सारे बंदे आपके बंदियाँ परेशान हैं। या अल्लाह यकीनन कसूर ही लोगों का है, हमने आपको पहचाना नहीं, हमने आपकी नाफरमानी की और खुल्ला नाफरमानी की, जान कर नाफरमानी की। या अल्लाह ईमान वाले हों या गैर ईमान वाले हों, या अल्लाह जो भी इनसे खता हुई है अल्लाह माफ़ कर दीजिए। आती हुई बला को या अल्लाह हटा दीजिए, अल्लाह इसे उठा लीजिए। या अल्लाह सब परेशान हैं, या अल्लाह परेशान है। आपने तो अपनी कुदरत को दिखा दिया, मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। मुझसे कोई टक्कर नहीं ले सकता, मुझसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सारी स्कीमें तुम्हारी फेल हो जाएंगी, सारे साइंसदान फेल हो जाएंगे, सारे डॉक्टर उनकी नहीं चलेगी। आपने तो अपनी कुदरत को दिखा दिया है। मौला मुझे पहचानो कि मैं कौन हूँ। या अल्लाह बस अब हद से ज़्यादा हम लोग या अल्लाह परेशान हैं। या अल्लाह हम सबकी परेशानी दूर कर दीजिए और बीमारी को उठा लीजिए। हमारे मुल्क में जो बीमारी बहुत तेज़ी से फैली है मौला यकीनन हम इसी लायक थे, हमारे मुल्क के लोग इसी लायक थे। या अल्लाह हर तरह से इन्होंने या अल्लाह जुल्म किया है, ज़्यादतियाँ की हैं। या अल्लाह यकीनन कसूरवार हैं। या अल्लाह उनके कसूरों को माफ़ करके या अल्लाह को इस बीमारी को आप उठा लीजिए और रहम कीजिए हमारे मुल्क पर, उमूमन तमाम दुनिया के या अल्लाह इंसानों पर रहम कीजिए, अमन चैन सुकून अता फरमा दीजिए। या अल्लाह इस हाफिज़ कुरान की या अल्लाह इसकी दुनिया इसकी आखिरत बना दीजिए। या अल्लाह बना दीजिए। या अल्लाह पूरे कुरान पर अमल की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह कुरान को समझने वाला बना दीजिए और कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह जितने हाफिज़ कुरान दुनिया के अंदर हैं, या अल्लाह एक को बाअमल हाफिज़ कुरान बाअमल बना दीजिए, दिखा दीजिए बाअमल बना करके। या अल्लाह कबूल कर। या अल्लाह इस कुरान की बरकत से तमाम आफतों से, बलाओं से, मुसीबतों से, परेशानियों से, बीमारियों से हम सब की हिफाजत फरमा लीजिए। या अल्लाह छोटा सा मजमा है, कौन किस हाल में है या अल्लाह आप जानते हैं, हम नहीं जानते, आप जानते हैं कौन किस परेशानी में है, कौन किस बीमारी में है, कौन किस मसले में अटका हुआ है, किसका क्या मसला है। या अल्लाह अपने इस कलाम की बरकत से उसके मसले को हल करना
حل فرما دیجیے. ہم سب کے آوازدار جو قبروں میں جا چکے ہیں لیکن مغفرت کرنا, جو زندہ ہیں ہدایت سے مالا مال فرما دیجیے. ہمارے علماء کی حفاظت فرمائیے, ہمارے اکابرین کی حفاظت فرمائیے, ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرمائیے. جتنے ہمارے بڑے دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے, ان کے درجوں کو بلند فرما دیجیے. یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی جائے حاجتوں کو پورا کر دیجیے. یا اللہ اس دعا کو اپنے محبوب کے سکون سبحان ربک رب العزت عما یصفون.